بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم موجود ہیں قاری محمد ایاز صاحب کے ساتھ جامعہ مسجد خلفائے راشدین میں۔ تو آج ہم آپ کے سوالات کا ان سے جواب لیتے ہیں۔ تو قاری صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے مقتدی کا امام سے پہل کرنا کیسا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بزرگو، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر انسان جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ وقوموا للہ قانتین، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو مؤدب طریقے سے کھڑا ہوا کرو۔ تو اس لیے جب انسان امام کے پیچھے اقتداء کرتا ہے تو امام کے ساتھ اس کے تمام ارکان ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کے دوران، یعنی جب امام کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے تو امام کی اقتداء کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ امام سے سجدے کے اندر جانے میں، رکوع میں جانے میں پہل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ شان ہو اس کا سر جو ہے وہ گدھے کے جیسا کر دے؟ یعنی اتنی بڑی سخت وعید ہے کہ جو انسان امام کے ساتھ جب نماز کے اندر شریک ہوتا ہے تو وہ امام کے رکوع میں جانے سے پہلے وہ بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، یا امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے وہ شخص رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سجدے کے اندر امام سے پہلے جاتا ہے، تو یہ بہت بری حرکت ہے، اس سے انسان کو باز آ جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ جل شان ہو اس کا سر جو ہے وہ گدھے جیسا کر دے۔ تو یہ بہت بڑی سخت وعید ہے۔ اور اسی طرح نماز کا ہو جانا یا نہ ہو جانا یہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے، کہ اگر کوئی انسان مقتدی جو ہے وہ امام سے ایک رکن پہلے چلا گیا، یعنی امام ابھی رکوع میں گیا نہیں ہے اور یہ شخص رکوع میں چلا گیا، اب امام رکوع میں چلا گیا، یہ شخص دوبارہ اوپر کھڑا ہو گیا، لہٰذا پھر اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا نماز کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ دوران نماز نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ یہ بھی دیکھو، میں نے قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کی ہے اس کے اندر یہ بھی بات بھی ہے، وہ شامل ہے کہ جب انسان نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا رہے۔ سجدے کی جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو اس کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور اگر نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایک تو دیکھنا یہ بہت بری حرکت ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مبارک مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نماز ایسا پڑھو گویا کہ تم اللہ تعالی شانہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور تم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تصور کر لو کہ اللہ جل شانہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی ذات کے سامنے بندہ انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی اپنی نظروں کو حفاظت نہیں کرتا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو یہ نماز کے اندر بہت بری حرکت ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بعض ایسے اتنے زیادہ دیکھنا کہ باہر سے دیکھنے والے کو یوں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کے اندر آتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ عمل کثیر اتنا زیادہ ادھر ادھر دیکھنا کہ باہر سے دوسرا آدمی دیکھنے والے یہ تصور کر لے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو وطر ہوتے ہیں وہ طاق ہوتے ہیں، تو ایک بھی طاق ہے تو کیا ایک وطر پڑھا جا سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ وطر میں جو دعائے قنوت ہے ہم پڑھتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے؟
جی आपका सवाल है कि वितर जो है वो ताक का इतलाक़ होता है, इसमें एक भी शामिल है, तीन भी शामिल है, तो एक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो जो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहीं भी एक रकात वितर पढ़ना साबित नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मुबारक था वो यही था कि 3 रकात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ा करते थे, और मुतादिद अहादीस में ये आया है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तनहा एक रकात वितर नहीं पढ़ी जा सकती, यानी इसकी गुंजाइश नहीं है, लिहाजा वितर 3 ही रकात पढ़ेंगे, एक रकात हमारे यहाँ नहीं है। और दूसरा जो आपने ये बताया कि दुआ क़ुनूत के अंदर कि बंदा दुआ क़ुनूत की जगह कोई और दुआ पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, तो उसके हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि जब एक मुसलमान है वो नमाज का एहतमाम करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो उसको चाहिए कि भाई वो दुआ क़ुनूत याद कर ले। लेकिन अगर इस दौरान अगर याद करते दौरान वो नमाज़ें पढ़ता है तो उसको चाहिए कि वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार इस दुआ का अहतमाम करे, या अगर ये भी नहीं पढ़ कम से कम 3 दफ़ा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ये दुआ पढ़ सकता है। लेकिन दुआ क़ुनूत याद करना एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो वितर के अंदर वो दुआ क़ुनूत का अहतमाम करे। अगला सवाल ये है कि नमाज में जहाँ जहाँ दुआएँ हैं वो दुआ उर्दू या अपनी मादरी ज़ुबान में की जा सकती है? जी ये सवाल भी आपका ठीक है कि इंसान जब दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद इरशाद फरमान उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब देता हूँ, तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। तो इसीलिए इंसान जितना जिसको एक बंदे को अरबी नहीं आती तो ज़ाहिर बात है अपनी मादरी ज़बान के अंदर असल दुआ का मकसद ये होता है अद्दुआ मुख़ल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। इसलिए इंसान क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ को जानने वाले हैं, हर तकल्लुम को, हर ज़बान को उसके समझ और इदराक के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन क्योंकि अरबी अल्फाज की जो दुआ हैं वो जामे होते हैं, और उर्दू और दूसरी अपनी मादरी ज़बान के अंदर भी इंसान अल्लाह के सामने अपने इज़्ज़त जो इंकिसारी करता है तो वो जायज़ है, उसमें कोई ममानियत नहीं है, अपनी ज़बान में दुआ मांग सकता है। आखिरी सवाल ये है कारी साहब आज का कि शिर्क का मफ़हूम और मतलब बता दीजिए। ये शिरक जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करते, इसके अलावा तमाम जो है गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो इसका शिरक का मफ़हूम क्या है? शिरक का माना जो है वो ये है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, यानी अल्लाह की जो ज़ात है या सिफ़ात के अंदर किसी इंसान को उसके शरीक ठहराना, उसका हम साथी बनाना, तो ये चीज़ है शिरक के माने के अंदर मफ़हूम होती है। और इसका मतलब और मफ़हूम ये है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, यानी जो चीज़ें अल्लाह ने अपने ज़ात के वास्ते ख़ास की हुई हैं वो चीज़ें किसी और के वास्ते करते रहना। जैसे सिजदा है, अब सिजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला का हक़ है, इसके अलावा किसी के सामने आप सिजदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह के अगर किसी के सामने आप सिजदा करें, गोया अल्लाह के ज़ात के अंदर आपने क्या कर दिया, उसको शरीक कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा शिरक है। इसी तरह गैरुल्लाह को पुकारना, मुश्किल के वक़्त या अल्लाह के सिवा किसी और इंसान को मदद के लिए पुकारना, ये भी नाजायज़ है। और इसी तरह नज़र और न्याज करना, अल्लाह के नाम के अलावा किसी को कोई चीज़, किसी के नाम पर कोई चीज़ दे देना, ये शिरक के मफ़हूम के अंदर दाखिल है। और इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, जैसे मसलन मुख्तार कुल कहना, अल्लाह की ज़ात हर जगह हाज़िर और नाज़िर है, या किसी इंसान को कहे कि भाई ये तमाम जो है काम जिस तरह अल्लाह करता है इस तरह ये भी करता है, इस मुख्तार कुल समझना या हर जगह हाज़िर और नाज़िर समझना, ये अल्लाह की सिफ़ात है, ये अल्लाह की ज़ात है कि जो हर जगह हाज़िर नाज़िर है। इसका अगर कोई इंसान दूसरे के साथ इसको शरीक कर देता, लिहाजा ये शिरक के ज़ुमरे के अंदर आ जाएगा। अल्लाह ताला हमारे शिरक से हिफाजत फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने का, आज के लिए इतना ही। आपके सवालों के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।